रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। आपका बहुत धन्यवाद। सबार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है। इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ। आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली। हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया? सबका कैसा रिस्पांस है? सब लोग खुश है। दो चार टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया सो वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है। उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया है उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही है। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं और उन्होंने मुझे चाहती है ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ। तो यही बोलूंगा, मेरे पति भी तमिलनाडु चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है। तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर का कंपनी मिले, इधर काम करे और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे।
आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए ये सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहाँ के सम्मान के लिए, वहाँ के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। और आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं, और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है। बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है, और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है, वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और आपने जो साहस दिखाया है, वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है, उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, हमारा संदेश खाली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा है, इतना चुराए जा रही है। तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ती। हम लोग भी चाहती हैं पूरा शादी नेता के साथ हम वोट दें, और हमारी माँ बहन की सम्मान रक्षा करे। और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है, ऐसे नहीं ना मारा जाए, ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है, वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। हम ये पूरे तरह से देखेंगे, उनके साथ ऐसे दुर्घटना फिर से ना घटे। हम उनके साथ रह के ये लड़ाई उनकी घर घर तक पहुंच देंगे। आपकी ये जो हिम्मत है ना, ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप हर नागरिक की सुरक्षा की जो चिंता कर रही है, हर नारी के सम्मान की जो चिंता कर रही है, वो एक लोक प्रतिनिधि बनने के सर्व गुण आपके अंदर है। भले आप गरीब परिवार से हैं। चलिए रेखा जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, আমি সুধন বোস, আপনারা দেখছেন WBN ইন্ডিয়া। 24-এর লোকসভা নির্বাচন সামনেই, আর সবচেয়ে বেশি এই মুহূর্তে উত্তাল বসিরহাট নিয়ে। বসিরহাট লোকসভা আমরা দেখলাম বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ওইখানে ঘোষণা করা হলো রেখা পাত্রর নাম। কেন? এই বসিরহাট হচ্ছে সন্দেশখালী, ওই বসিরহাট লোকসভারই একটা অংশ। এই বসিরহাটে ওই অংশে সন্দেশখালীতে এর আগে কি ঘটেছিল, কি সাংঘাতিক আন্দোলন, কিভাবে অত্যাচার তৃণমূল দল করেছিল, তারই পর এই আন্দোলন সংগঠিত করেছিল এই সব মহিলারা, এই সব সাধারণ মহিলারা, গরিব মানুষ, তারা এই আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। তার পরবর্তীকালে জানেন যে শেখ শাহজাহান এখন জেলে আছেন, উত্তম সর্দার
এবং শিবু হাজরারাও জেলে আছে, তারা এখন আপাতত ওই সন্দেশখালি ছাড়া। তারপরে চলে আসে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। তারপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি নানান দল নানানভাবে সেইখানে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এখানে বসিরহাটের প্রাক্তন বলতে পারেন যে সাংসদ ছিলেন নুসরাত জাহান। এই সন্দেশখালি আন্দোলনে তাকে অন্তত পক্ষে দেখতে পাওয়া যায়নি। এরপরে ওইখানকার যে প্রার্থীরা ঘোষণা হয়েছে 24 সালে, টিএমসি সেখানে তার প্রার্থী বদল করেছে, নুরুল ইসলামকে দাঁড় করিয়েছে। বিজেপি ঘোষণা করলো রেখা পাত্রের নাম, আর সিপিআইএম তাদের প্রার্থীর নাম নিরাপদ সর্দার, আর আইএসএফও কিন্তু ওইখানে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে, তার নাম হচ্ছে শহীদুল ইসলাম মোল্লা। এই হচ্ছে সাংঘাতিক একটা সমীকরণ। 8টে দল ওখানে নির্বাচনে লড়ছে। এবার আমাদের কাছে প্রশ্ন, কার দখলে এই বসিরহাট লোকসভা, কার দখলে যেতে পারে এই বসিরহাট লোকসভা? এই সন্দেশখালির যে আন্দোলন, রাজনীতির ছোঁয়াতে হতে পারে ভোট কাটাকাটি। কারণ এই যে সাংঘাতিকভাবে সবাই তো আন্দোলনে ছিল, আমরা দেখেছিলাম যে তৃণমূল ছাড়া সবাই কিন্তু ওই আন্দোলনে, এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছিল, আর তৃণমূল ছিল তার যে গুন্ডা বাহিনীকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য, সেটা আমরা দেখেছি। তাহলে এই যে 4টে দল দাঁড়িয়েছে, এইখানে কি ভোট কাটাকাটি হতে পারে? কারণ দেখুন, বিজেপি যে রেখা পাত্রকে দাঁড় করিয়েছে, একজন সাধারণ গরিব মহিলা, সাধারণ মানে অসাধারণ কিছু নয়, তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। একজন সাধারণ প্রতিবাদী মহিলা, অনেক মহিলাই প্রতিবাদ করেছিলেন, তার মধ্যে থেকেই বেছে নিয়েছেন এই রেখা পাত্রকে। প্রধানমন্ত্রীও রেখা পাত্রের মাধ্যমে সন্দেশখালিতে এখন উপস্থিত হয়ে গেলেন কথার মাধ্যমে। এবার প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলতে চাইছেন, যে কাজটা করতে চেয়েছেন, সেটা কিন্তু সমর্থনযোগ্য। কারণ এইটাই তো নিয়ম যে মানুষের নিচু তলার মানুষকে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে, তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে এগিয়ে, বিশেষ করে আরো মহিলাদের। সেটা তিনি করেছেন এই ক্ষেত্রে রেখা পাত্রকে দাঁড় করিয়ে লোকসভা নির্বাচনে। এবার সেই ক্ষেত্রে আরেকটা মাস্টার স্ট্রোকও আছে। এই বিজেপি যখনই রেখা পাত্রকে প্রার্থী করলো, তখন কি দেখা যাচ্ছে যে একটা ভোট কাটাকাটির খেলা শুরু হলো। কারণ বিজেপির কিন্তু ওখানে বিরাট কিছু ছিল না। এই যে আন্দোলনটা হচ্ছিল, সেটা কিন্তু রাজনৈতিক কোনো আন্দোলন ছিল না। সমস্ত লোক, ওখানকার যত মহিলা যারা অত্যাচারিত হয়েছিল, তারা রাজনীতি কে কোনটা করে সেটা কথা ছিল না। তারা একত্রিত হয়েছিল খালি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, সোচ্চার হয়েছিল, আন্দোলন করেছিল তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে। সেই ক্ষেত্রে সেই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, এখানে কোনো দলীয় ব্যাপার ছিল না। পরবর্তীকালে আমরা কি দেখছি, সেখানে এই চলে গেল বিজেপি রেখা পাত্রকে নিয়ে। সেখানে কিন্তু অবশ্যই একটা দল হিসেবে রেখা পাত্র চলে এলো, সেখানে একটা ভাগাভাগির ব্যাপার আসছে। সেখানে কিন্তু এই যে সংগঠিত আন্দোলন, তারা তো আর একসঙ্গে সংগঠিত হতে পারবে না। কারণ ওখানে তো সিপিএম ছিল, আইএসএফ এর লোক ছিল, বিজেপিরও লোক ছিল, সবাই মিলে আন্দোলন করেছিল। এবার যদি সেখানে একজন বিজেপির কেউ বিশেষভাবে দাঁড়ায়, সেটা একটা রাজনৈতিক দিকে চলে যাচ্ছে। সন্দেশখালির যে এই আন্দোলনে আমরা যখন নাকি আন্দোলন সাংঘাতিক পর্যায়ে যায়, আমরা কিন্তু দেখলাম যে নিরাপদ সর্দার গ্রেপ্তার হলো। অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, তিনি নাকি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তার মদতেই এই আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যখন নাকি বিজেপি রেখা পাত্রকে প্রার্থী রূপে দাঁড় করালো, তখন নিরাপদ সর্দার কি বলছে দেখুন। আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে গোটা রাজ্য এবং দেশের মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন। তারপর সন্দেশখালির ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ওই এলাকার মানুষের ঘটনাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। 5ই জানুয়ারি যখন তৃণমূলের দুর্দণ্ড প্রতাপ নেতা শেখ শাহজাহান, তার বাড়িতে যখন ইডি যায়, তার উপরে হামলা হয়, সেটাও আপনারা দেখেছেন।
এই ইডি হামলা হওয়ার পর শেখ শাহজাহান কিন্তু গা ঢাকা দেয়। আর শেখ শাহজাহান যখন গা ঢাকা দিল তখন থেকেই কিন্তু সন্দেশখালীর মা বোনেরা, সন্দেশখালীর সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া গরিব মানুষ, মেহনত করা মানুষ, শ্রমজীবী সকলেই কিন্তু মুখ খোলার চেষ্টা করল। এমনকি ধীরে ধীরে তখন আপনারা দেখেছেন আদিবাসীরাও মুখ খোলা শুরু করলো। আদিবাসী মা বোনেরাও কিন্তু তাদের দুঃখ যন্ত্রণার কথা সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলার চেষ্টা করছিল। ঠিক তার 1 মাস পরে আপনারা দেখবেন 5ই ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালীর মা বোন সহ সন্দেশখালীর আপামর জনসাধারণ সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্দেশখালী থানায় তারা অভিযোগ দায়ের করে। অন্তত থানার সামনে উপস্থিত হয়েছিল ওই এলাকার সন্দেশখালী দাড়িজাঙ্গাল মৌজার দাসপাড়ার পাশাপাশি পাড়ার সব মিলিয়ে প্রায় 55 থেকে 60 জন মা বোনেরাও সঙ্গে ছিলেন। তারা সন্দেশখালী থানায় অভিযোগ করেন তাদের জমি, তাদের 100 দিনের কাজের টাকা, তারপর তৃণমূলের নেতারা পার্টি অফিসে তাদেরকে কিভাবে ডেকে নিয়ে যেত এবং তাদের উপরে কিভাবে শারীরিক নির্যাতন হতো, এই সমস্ত ঘটনা কিন্তু তারা সন্দেশখালী থানাতে বলার চেষ্টা করে। ঠিক তার ওই সময়ে কাছাকাছি আপনারা দেখবেন যে আমরাও বলেছি যে ওই যে আন্দোলনটা হলো এবং আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছিল যে এই যে আন্দোলন হচ্ছে এই আন্দোলনে যেন কোনো সময় কোনোভাবেই যেন রাজনীতির রং না লাগে, সেদিকটা সকলের খেয়ালে রাখা দরকার। ফলে বারে বারেই কিন্তু ওই এলাকার মানুষ বলেছিল যে সন্দেশখালীতে একটা শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে সব অংশের মানুষ, সব রাজনৈতিক দলের মানুষ, মা বোনেরা সকলেই একজোট হয়ে তারা লড়াই করছেন তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। ফলে এই আন্দোলনটাকেও কিন্তু আমরা সমর্থন জানিয়েছিলাম এবং বিশেষ করে আমি সবসময় বলার চেষ্টা করেছি সন্দেশখালীর মা বোনেরা সকলে মিলে যে আন্দোলন করছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার, এই আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি। এই কথা বলার অপরাধেই আমাকে জেলও খাটতে হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল এই আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার জন্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হলো। সেই গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার করে ফেললেন সন্দেশখালীর মা বোনেদেরকে, বিশেষ করে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী ওই এলাকায় যায় এবং ওই এলাকার মা বোনেদেরকে তার রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি দেওয়ার সুবাদে ওই এলাকার মা বোনেদের যে আন্দোলন সেটাকে কিন্তু দুর্বল করার একটা গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়। যত দিন গেছে তত ওই আন্দোলন কিন্তু আস্তে আস্তে স্থিমিত হয়েছে। আজকের আপনারা দেখতে পাবেন যে সন্দেশখালীর মা বোনেরা, সন্দেশখালীর সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সেই আন্দোলনকে বিজেপি কীভাবে অপদস্থ করেছে, অপমান করেছে এবং তাকে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, আজকের সেটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। ওই দিন আমরা বলেছিলাম যে বিজেপি এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভেঙে দিতে পারে এবং তারা গভীর ষড়যন্ত্র করছে তৃণমূলের সঙ্গে, কারণ তৃণমূল ওই এলাকায় আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। তাহলে ওই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যদি দুর্বল করতে হয় তাহলে তৃণমূল এবং বিজেপি যোগসাজশে বিজেপিকে সামনে রেখে সেই আন্দোলনে আঘাত করা হলো। আজকের সেটা প্রমাণ হয়েছে। আপনারা দেখছেন সেই সন্দেশখালীতে একজন খেটে খাওয়া গরিব পরিবার থেকে সেই আন্দোলনকারীদের মধ্যে একজন মহিলাকে তারা তাদের দলের প্রার্থী করেছে, তিনি হলেন রেখা পাত্র। শুনলেন নিরাপদ সর্দার কি বলছেন। এই ওনার কথা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে নিরাপদ সর্দার কিন্তু ওই সন্দেশখালীর যে ঘটনা, বসিরহাট লোকসভায় তিনি প্রার্থী হয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু তিনি অনেকটা পিছিয়ে পড়ছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন একটা অভিসন্ধি, তিনি এটাই মনে করছেন যে এটা একটা অভিসন্ধি, বিজেপি তৃণমূল একসাথে হয়ে এইটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন আন্দোলন হয়েছে তেমনি দমন হয়েছে, তেমন প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু এটা কোনো রাজনৈতিক রঙের কথা ছিল না। সেখান থেকে ক্রমশই নিরাপদ সর্দার বুঝতে পেরেছেন তাকে সরে আসতে হচ্ছে, সিপিআইএমকে সরে আসতে হচ্ছে। কারণ এই মুহূর্তে ওনার যে কথা, ওনার যে ভাষা, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে হয়তো অনেকটাই এগিয়ে গেছে বিজেপি।
কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ওখানে অসম্ভব ভোট কাটাকাটি হবে। কারণ যেমন নিরাপদ সর্দার দাঁড়িয়েছেন সিপিআইএম এর থেকে, তেমনি বিজেপির থেকে রেখা পাত্র, আর তৃণমূল থেকে দাঁড়িয়েছেন নুরুল ইসলাম, আর আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওখানে আরেকটা জিনিস, আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম মোল্লা। সেইখানে যে ভোট কাটাকাটিটা হবে, এই ভোট কাটাকাটির ফলে আসলে সুফলটা কারা পেতে পারে? সিপিএম, আইএসএফ এবং কংগ্রেসের জোট সেখানে হচ্ছে না, তার কারণ ওখানে কিন্তু আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে। অতএব তাদেরও একটা ভোটের অংশ আইএসএফ এর, সিপিএম এর, বিজেপি এবং তৃণমূলের ভোট হয়তো অনেকটা এমনি ভাবে দেখলে মনে হবে যে অনেকটা কমছে, আসলে ভোট কাটলেও দেখা যাবে এমন ভাবে কেটেছে। এক হচ্ছে পিএম কংগ্রেসের ভোট কেটে হয়তো বিজেপির দিকে যেতে পারে, আবার দেখা যেতে পারে তৃণমূলের কিছু ভোট কেটে সিপিএম এর দিকে, কংগ্রেসের দিকে আসতে পারে, আইএসএফ এর দিকে আসতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আবার দেখা গেল যে এতই ভোট কাটাকাটি হলো, তৃণমূলের নিজস্ব যে ভোট হয়তো 30% পেয়েছে, আর এত ভোট কাটাকাটি হয়েছে তাতে তৃণমূলই এগিয়ে গেল, এমন হতে পারে। আবার এদিকে বিজেপি যদি সত্যি সত্যি বাম কংগ্রেসের যে ভোটটা তারা পেয়ে যায়, সেখানে বিজেপিও এগিয়ে যেতে পারে। খুব সম্ভাবনা আছে যে কেউ এগোতে পারে সেখানে, আইএসএফ, সিপিএম। সেই ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাবনাও কিন্তু একেবারে নেই তা নয়। এমন একটা চতুর্মুখী লড়াই হচ্ছে, মানে এই যে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র, সেখানকার যে ভোটাভুটির ভাগাভাগি, সেই ফল কি হবে সেটা কিন্তু খুব আকর্ষণীয় হতে চলেছে। যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ফল সে যে কোনো দিকে যেতে পারে, সেটাই আমরা লক্ষ্য রাখবো এবং জানতে পারবো একমাত্র সেই 4 জুন। তার আগে এটা জানা যাবে না। কিন্তু এটা ঠিক যে ওখানে ভোট হচ্ছে একেবারে সরাসরি 4টে দলের মধ্যে সেই কঠিন লড়াই। ক্ষেত্রে এই প্রধানমন্ত্রী রেখা পাত্রের সঙ্গে কথা বলে এবং তার সঙ্গে যেসব কথা তিনি বললেন, যোগাযোগ করলেন এবং সাধারণ লোককে দাঁড় করিয়ে অনেকটা হয়তো এগিয়ে গেছে বিজেপি মানসিক দিক থেকে। সাধারণ মানুষ সাধারণভাবেই চিন্তা করে, সেইভাবে হয়তো দেখা যাবে যে প্রধানমন্ত্রী কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেলেন বসিরহাট কেন্দ্রে রেখা পাত্রকে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের নজর থাকবে আগামী দিন কি হয়, ভোটের পর রেজাল্ট কি হয়। বিষয়ে আমি আমার মতামত রেখেছি, আপনারা আপনাদের বক্তব্য জানাবেন বা মতামত দেবেন। আগামী দিন দেখা হবে অন্য প্রতিবেদনে। নমস্কার।